شادی کے بعد جب میں حاملہ ہوئی تو شوہر مجھ کو جان سے مارنے لگا، کہنے لگا یہ بچہ کس کا ہے اور مجھ کو گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرے جیٹھ نے مجھے روک لیا، پھر میرے شوہر کو سختی سے منع کر کے بولے کہ تمہاری بیوی جب تک بچہ جنم نہ دے دے یہی رہے گی۔ جب بچہ پیدا ہوگا میں اس کی ایک چیز دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ پھر 9 ماہ بعد میں گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی اور گہری سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ جب میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اندر دھڑکن کا احساس واضح تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ جہاں اولاد رشتے میں خوبصورتی کا باعث تھی، وہیں میری زندگی میں سیاہی گھل چکی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ اولاد تیری رضا ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ میں روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ آنسو شدت سے آنکھوں سے رواں تھے جب اچانک مجھے نیچے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں ڈرتے ہوئے کھڑی ہوئی، اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے قدم نیچے کی جانب بڑھائے جہاں میرا شوہر میری ساس پر غصہ کر رہا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے میرا شوہر چلایا تو میرا دم سا گھٹنے لگا۔ میں دیوار کی آڑ میں ہو گئی کہ میرے شوہر کے سر پر خون سوار تھا۔ اگر میں سامنے جاتی تو وہ ایک بار پھر وہی سب کرتا۔ تم ہوش کے ناخن لو، اپنا دماغ درست رکھو۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو، جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ ایک نیک پاک باز لڑکی ہے۔ میرے جیٹھ میری حمایت میں بولے تو میرے اندر مزید درد بڑھنے لگا کہ بیوی کی پاکیزگی کا گواہ تو اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، اور میرا شوہر مجھے یوں سب کے سامنے رسوا کر رہا تھا، ذلیل کر رہا تھا۔ آپ تو چپ ہی کریں، اس لڑکی نے نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے سب کو، جو آپ کو اس کا اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آ رہا۔ میری جٹھانی بولی تو میری جان سینے میں اٹک گئی، لیکن اگلے لمحے ہی ساس غصے سے چلائی، بس اب کوئی ایک لفظ نہ بولے۔ جب میں نے فیصلہ سنا دیا تو سنا دیا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا یہ کہیں نہیں جائے گی۔ میری ساس نے یہ بول کر بات ختم کر دی تو میرا شوہر غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ جٹھانی بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھی زاروں کی طرح رونے لگی۔ اب تو مجھے خود بھی اپنا کردار مشکوک لگنے لگا تھا اور دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے یہ بچہ واقعی شوہر کا ہے یا کسی اور کا۔ میں وہیں روتی بیٹھی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے جیٹھ تھے۔ میرا دل کیا میں زمین میں سما جاؤں کہ جو تہمت مجھ پر میرے شوہر نے لگائی تھی اس کے بعد خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے سر جھکانے پر میرے جیٹھ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میں سسک کر رونے لگی جب جیٹھ نے میرے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میں نے چونک کر پہلے جیٹھ اور پھر جیٹھ کے ہاتھ کو دیکھا جس کی ہتھیلی پر ایک سبز رنگ کا دھاگا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے ناسمجھی سے جیٹھ کو دیکھا تو انہوں نے ایک چور نظر ہر طرف دوڑائی، پھر میری طرف متوجہ ہوتے بولے اس دھاگے کو اپنے بازو پر چھپا کر باندھ لو، اس کے بعد پھر دیکھنا جب تم اولاد پیدا کرو گی تو سب پلٹ جائے گا۔ میں اپنے جیٹھ کی بات پر چونک گئی اور ان کے ہاتھ سے وہ دھاگا تھام لیا جو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی باہر جانے لگے جاتے جاتے رک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں ایک بار پھر جیٹھ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ جب میرے جیٹھ واپس نیچے جھکے اور جو بولے ان کی بات سنتے میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بولے میں تمہارا راز جانتا ہوں۔ یہ بول کر وہ مسکراتے باہر چلے گئے۔ جب میں پتھر ہو گئی کہ ان کا میرا کون سا راز معلوم ہو گیا، تھوک نگلتے میری آنکھوں کے سامنے کچھ وقت پرانا منظر گھومنے لگا کہ کہیں جیٹھ کو میرا وہ راز تو معلوم نہیں پڑ گیا تھا جسے میں اب تک چھپاتی نہیں جانتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میری جان نکلنے لگی، لیکن پھر دل میں ایک سوال نے سر ابھارا کہ اگر جیٹھ کو میرا وہ راز معلوم ہے تو پھر جیٹھ نے کیوں مجھے گھر میں رہنے دیا، کیوں میری وجہ سے سب سے لڑے اور میری ضمانت لی؟ انہیں تو میرا سب سے زیادہ خلاف ہونا چاہیے تھا، اور ان کا وہ آخری میں مسکرانا مجھے عجیب کشمکش میں ڈال گیا۔ میں نے وہ دھاگا ہاتھ میں دبا لیا اور خاموشی سے آنسو صاف کرتی ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں آئی کہ کہیں شوہر کمرے سے باہر نہ نکال دے۔
लेकिन शौहर कमरे में था ही नहीं। मैं कमरे में आकर बेड पर लेट गई। जब दिल खौफ से फटने लगा तो फौरन उठ बैठी कि कहीं शौहर ना आ जाए। मैंने खड़े होते जल्द कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और वापस बेड पर बैठकर बेड ग्राउंड से टेक लगा लिया। अम्मी, आप मेरी बात माने, इतनी बड़ी बात उनसे मत छुपाएं, उनको सच बता दे प्लीज। प्लीज। शादी से पहले का एक मंजर आंखों में घूमा। तुम चुप करो, अगर उनको ये बात पता चल गई तो रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। कोई दुल्हन नहीं बनाएगा ऐसी लड़की को जो अपनी। वो बोलते बोलते रुक गई कि वो आंखों में बेबसी के आंसू लिए अपनी माँ को देखने लगी। उन्हें भी अपने तल्ख जुमलों का एहसास हुआ तो गहरी सांस लेती उसके सामने आई। ये तल्ख हकीकत है, कोई ऐसी लड़की को नहीं अपनाता मेरी बच्ची। वो बोलकर कमरे से निकल गई जबकि वो पत्थर होकर रह गई थी। मेरा नाम महक है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल कुछ बरस पहले हुआ था और ये हमारे घर पर एक बड़ी अजियतनाक दास्तान थी, क्योंकि मेरे वालिद की मौत के पीछे वजह मैं थी। मुझसे जुड़ा एक बड़ा सच मेरे वालिद की जान ले गया। कुछ अरसे बाद अम्मा परेशान रहने लगी। मैंने महसूस किया जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था रहती थी और रोज कमरे में से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आती थी। ऐसा लगता था जैसे अम्मा रोते हुए किसी से इल्तिजा कर रही हो, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता। सुबह जब अम्मा उठती तो अम्मा की आंखें सुर्ख हो रही होती। मैं परेशान हो जाती कि अम्मा की आंखें इतनी लाल क्यों होती हैं, वो इतना क्यों रोती हैं। रात ऐसा क्या होता है जो वो रो रो कर ऐसा हाल कर लेती हैं। लेकिन लाख पूछने के बावजूद वो ये कहकर टाल देती कि तुम्हारे अब्बा की याद सता रही थी, जबकि मुझे अम्मा की बातें झूठ लगती थी, क्योंकि वो कमरे में किसी की मिन्नतें करती थी। लेकिन कान लगाकर सुनने के बावजूद मुझे अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी। फिर एक दिन अचानक घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। मैं ये देखकर हैरान थी कि वो गाड़ी काफी बड़ी और महंगी थी। इस गाड़ी में से एक अमीर कबीर बंदा निकला। मैं दरवाजे में खड़ी उसे गौर से जब वो मुझे देखते मुस्कुराया और मेरे पास आकर ठहरे बगौर मुझे देखने लगा, फिर गहरा मुस्कुराया और भरम से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसके पूछने का अंदाज कुछ चौंका देने वाला था। वो ऐसे पूछ रहा था जैसे मेरी माँ उसकी जर खरीद गुलाम हो। मुझे उसका अंदाज एक आंख न भाया, लेकिन मैं दंग रह गई जब वो बिना पूछे मेरे बराबर से गुजरते अंदर चला गया। मैं हैरत ज़दा सी उसके पीछे गई। कहाँ घुसे जा रहे हैं? ये आपका घर नहीं है। मेरा कहना था कि वो पलटे मुझे ताज्जुब से देखने लगा। इससे पहले वो कुछ कहता अम्मा अंदर से बाहर आई और उसे देखते कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई। तुम अंदर जाओ, कमरे में देखो, पूरा कमरा फैला हुआ है, अम्मा ने गुस्से से कहा। तो मैंने एक नजर उस आदमी को देखा, फिर हैरत से अम्मा को देखा, लेकिन वो मुस्तकिल मुझे कमरे में जाने का कह रही थी। मैं खामोशी से कमरे में चली गई, लेकिन मुझे अम्मा का ये अंदाज एक आंख न भाया था। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, पीछे से अम्मा ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं वापस पलट कर दरवाजा बजाने लगी। अम्मा, दरवाजा खोले। दरवाजा क्यों बंद किया है? मेरे पूछने पर अम्मा एकदम गुर्राई। चुप करके अंदर बैठ जाओ, खुद खोल दूंगी। मैं मजबूरन चुप हो गई, लेकिन मुझे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। मैं जले पैर की बिल्ली की मानिंद कमरे में टहलती ये जानने के लिए पागल हो रही थी कि मेरी अम्मा बाहर उस गैर शख्स के साथ क्या कर रही है और मुझे कमरे में बंद करने का मकसद। मैं पल पल गिनती कमरे में टहलने लगी, लेकिन पूरे 1 घंटे बाद अम्मा ने कमरे का दरवाजा खोला। मैं कमरे से बाहर निकली और पूरा घर देखने लगी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो आदमी जा चुका था। मेरा खून खौलने लगा। अम्मा, कौन था वो आदमी और आप उसके साथ क्या कर रही थी? मुझे कमरे में क्यों बंद किया? मैं बोली तो अम्मा का हाथ मुझ पर उठ गया। मैं हैरत से अम्मा को देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे और वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे गम में घुल रही हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। आज तुम्हारी आंखों में ये शक और शुबा देखकर मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अच्छी औरत नहीं। जो आया था वो तुम्हारा जेठ था और मैंने उसके छोटे भाई से तुम्हारा रिश्ता पक्का किया है।
اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے، وہ بولی تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ میں وہیں کھڑے کھڑے ساکت یہ سوچ رہی تھی کہ اماں نے میرا نکاح یوں اچانک کس سے پکا کر دیا، اور اگر بات رشتے کی تھی تو وہ کیوں مجھے کمرے میں بند کر گئی تھی۔ جب ہوش کی دنیا میں لوٹی تو خیال آیا کہ میں اماں کو غیر غلط بول گئی ہوں، مجھے ان سے ایسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے اماں کے کمرے پر دستک دی لیکن اماں نے دروازہ نہ کھولا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا ذہن مستقل طور پر وہیں اٹکا ہوا تھا کہ نہ جانے وہ امیر شخص کون تھا اور کس سے میرا نکاح کروا رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ میں نیند نہیں تھی جب کسی نے میرا بازو جھنجھوڑتے مجھے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اماں سامنے بیٹھی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے میں اماں سے معافی مانگتی یا کچھ اور کہتی، بات کی پہل اماں نے کر دی۔ وہ بولی، کل تمہارا نکاح ہے، تمہارے شوہر کا نام سلیم ہے، کل مسجد میں اس سے تمہارا نکاح ہوگا۔ آج جو آئے تھے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ میرے نکاح میں شریک نہیں ہوں گی؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے نکاح میں شرکت نہیں کر سکتی، اور ایک بات میری کان کھول کر سنو، تم سسرال میں کسی کو میرا نام نہیں بتاؤ گی، نہ ہی کبھی مجھ سے ملنے آؤ گی۔ جو بھی مسئلہ ہو صرف فون پر مجھ سے رابطہ کرنا، کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ اماں پے در پے میرے پیروں تلے زمین کھینچ رہی تھی اور میں سن اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں یہ سب نہیں کر سکتی، اور آپ کیسے مجھے یوں بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ سکتی ہیں؟ میں یکدم رونے لگی جب اماں غصے سے بولی، میں مر نہیں رہی اور وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، لیکن اپنی اصل کو بھول جانا اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہو تو۔ اور ویسے بھی جو سب تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد تو مشکل ہے کوئی تمہیں اپنائے۔ اماں کے لہجے میں اس قدر حقارت تھی کہ میں دنگ رہ گئی کہ وہ میری ماں ہے۔ اماں، آپ نے ان کو میری سچائی نہیں بتائی؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ اماں ایک دم چلائی، خبردار، تم نے وہ بات اپنے منہ سے نکالی یا کسی کو بتائی؟ اس بات کو راز رہنے دو، بھول جاؤ۔ لیکن میں اماں کی بات سے متفق نہیں تھی۔ آخر کب تک وہ راز چھپ سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن معلوم ہو ہی جاتا، اور پھر کیا ہوتا؟ اماں، ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اماں ایک دم رونے لگی۔ اگر تم نے اس متعلق سسرال میں اپنی زبان کھولی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ کل تمہارا نکاح ہے، تیار ہو جانا ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ وہ مجھے دھمکا کر جا چکی تھی، جبکہ میں وہیں روتے ہوئے رہ گئی۔ اگلے دن وہ امیر آدمی واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اماں کی بہت منتیں کی پر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ آدمی مجھے بار بار بغور دیکھتا، میں اس کے دیکھنے پر بری طرح پہلو بدل رہی تھی۔ جب وہ بولا، شکل و صورت میں اپنی ماں جیسی ہو، خدا کرے حرکتیں ویسی نہ ہو، وہ بولے تو میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، لیکن میں نے جواب نہ دیا کہ اب اماں کے گھر لوٹ نہیں سکتی۔ آدمی مجھے مسجد میں لے گیا اور میرا نکاح کسی سلیم احمد کے نام کے آدمی سے پڑھوا دیا۔ جب نکاح کے بعد میں گاڑی میں بیٹھی تو وہاں ایک اور آدمی موجود تھا۔ ان دونوں کی باتوں میں مجھے اپنا آپ وہاں بیکار لگا، لیکن ان باتوں سے اندازہ ہوا وہ دوسرا آدمی میرا شوہر سلیم احمد تھا۔ میں اسے دیکھتی دنگ رہ گئی کہ وہ بلا کا حسین اور بہت خوبصورت وجاہت سے بھرپور شخص تھا۔ نہ جانے اس نے مجھ سے شادی کیوں کی، بنا دیکھے نکاح کر لیا۔ میرا دل خوفزدہ بھی تھا جو وہ مجھے ایک چھوٹے مگر خوبصورت بنگلے میں لے آئے۔ میں ان کے پیچھے ہی بنگلے کے اندر چلی گئی۔ وہ بنگلہ مختصر مگر خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوئے تو ایک تیار ہوئی عورت مسکراتی باہر آئی، لیکن اس عورت کی مسکراہٹ مجھے دیکھتے ہی سمٹ گئی۔ وہ مجھے پہلے بغور پھر غصے سے دیکھنے لگی اور میرے متعلق سلگتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ تو میرے جیٹھ نے مجھے سامنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس پاس بھی آئی، لیکن میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا بات کر۔ لیکن اس کے اگلے دن سے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میرا شوہر مجھ سے بالکل لا تعلق تھا۔ وہیں جیٹھانی نے ایک مکمل انٹرویو لینے کے بعد دوبارہ مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور دیکھتے دیکھتے سال سے اوپر کا وقت گزر گیا۔ بظاہر میں اور میرا شوہر ایک تھے، لیکن الگ کمرے میں رہتے تھے۔
जेठ की लाख कोशिशों के बावजूद मेरे शौहर ने मुझे कबूल नहीं किया था। शायद इस वजह से ये शादी मेरे जेठ की जबरदस्ती से हुई थी। और दूसरी हैरान कुन बात ये थी कि मेरे जेठ का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आते, मेरा ख्याल रखते, बिना बोले हर चीज पूरी करते। बिल आखिर एक मुद्दत के बाद मेरे शौहर ने मुझे कबूल कर लिया और मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन इस पूरे वक्फे में जो सबसे ज्यादा अजियतनाक चीज थी वो ये कि मेरी माँ ने मुझसे राब्ता नहीं किया था। उनका फोन नंबर भी बंद था। मैं बहाने बहाने से हर हफ्ते छुपकर घर का चक्कर लगाती, लेकिन इस 2 साल के वक्फे में वो घर के बाहर मुझे ताला ही मिला। मोहल्ले वालों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के अगले दिन ही एक गाड़ी घर के बाहर रुकी और मेरी अम्मा उसमें सवार हो गई। जब वो गई अब तक नहीं लौटी। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मेरा दिल कहता था अम्मा सलामत है, उन्होंने जानबूझ के ये सब किया। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए फिक्रमंद थी, उनकी आगोश के लिए तड़प रही थी। मेरी जेठानी का रवैया मेरी शादी के बाद से तो अनजान ही था, लेकिन जब से मेरे शौहर ने कबूल किया था उनका रवैया बहुत बुरा हो गया था। वही वो मेरे शौहर को बहाने बहाने से कुछ न कुछ पटियां पढ़ाती, लेकिन जब जब वो पटियां पढ़ाती मेरे शौहर का रवैया मुझसे बहुत अच्छा हो जाता। मैं भी अब कुछ पुरसकून थी, लेकिन सिर्फ औलाद की ख्वाहिश हुमक रही थी कि मैंने सुन रखा था कि औलाद के आने के बाद जिंदगी बदल जाती है, शौहर की जिंदगी में अहमियत बढ़ जाती है और रिश्ता मजबूत हो जाता है। इसलिए दिन रात रोते में अल्लाह से सिर्फ औलाद की दुआ मांग रही थी। और 3 माह बाद ही मैं हामला हो गई। मैं जब बेइंतहा खुशी से सुबह ये बात अपने शौहर को बताई तो वो पहले पहल हैरत और बेयकीनी से मुझे देखने लगे, फिर एकदम मेरा गला पकड़ते पूछने लगे कि ये किसका बच्चा है जो तुम्हारे वजूद में पल रहा है। उनका पूछना था कि मैं दिलो जान से कांप गई। मैंने रोते हुए नफी में सर हिलाया और कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बदकिरदार बदजात औरत, तुम एक गलीज औरत हो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा, अभी तलाक देकर तुम्हें अपनी जिंदगी से फारिग करूंगा। वो चिल्लाता मुझे लाउंज में ले आया। मेरी सास और मेरी जेठानी भी कमरे से बाहर निकल आए। इससे पहले मेरा शौहर मुझे तलाक देता, मेरे जेठ ने उन्हें रोक दिया। ये क्या कर रहे हो सलीम, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी सास भी अपने बेटे को डांटने लगी तो मेरा शौहर मजीद भड़क गया और गुस्से से चिल्लाया, ये लड़की बदकिरदार है, इसके वजूद में नाजायज औलाद पल रही है, ये मेरे साथ मेरी बीवी की हैसियत से नहीं रह सकती। मेरा शौहर बोल ही रहा था कि मेरी जेठानी दरमियान में बोल उठी, सही कह रहा है सलीम, मैंने भी देखा है इस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं हैं। बार बार बहाने से न जाने कौन सी बस्ती जाती है और मोबाइल पर लगी रहती है। मैं खुद इस लड़की को मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ और अब तो इसकी बदकिरदारी पर ठप्पा लग गया है। वो गुस्से से बोली, लेकिन मेरे जेठ ने उन्हें आगे ना बोलने दिया। मेरा शौहर मुस्तकिल इस बात से इनकारी था कि वो बच्चा उसका है, जबकि मेरे जेठ ने जब इसका सबूत मांगा कि वो कैसे कह सकता है कि बच्चा उसका नहीं, तो वो आगे से कोई वजह ना बता सका, लेकिन इस बात पर डटा रहा कि वो बच्चा उसका नहीं। तब मेरे जेठ ने डीएनए का कहा तो जेठानी बुदक गई और बोली कि अब हमारे खानदान को अस्पतालों में बदनाम करते फिरोगे। इस वजह से खामोश होना पड़ा और मेरे जेठ ने आखिरी फैसला ये सुनाया कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता कोई फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा शौहर मेरी शक्ल देखने से भी इनकारी था। फिर मैंने रात कमरा बंद करके गुजारी कि कहीं गुस्से में मेरा शौहर इंतहाई कदम न उठा ले। इस वक्त मुझे बहुत रोना आया और अपनी अम्मी से बहुत शिकवा किया कि वो क्यों इतनी खुद गर्ज निकली। मैं पहले ही अपने जेठ से अपनी माँ के मुतालिक पूछने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, पर वो टाल देते थे। लेकिन अब तो मेरा जेठ मेरा राज भी जानता था, और कौन सा राज, ये सोच कर मेरी जान निकल रही थी। दिन तेजी से गुजरने लगे। मेरा शौहर उस दिन के बाद से घर ना आया था। मेरी जेठानी ने अलग हंगामा मचा रखा था कि मैं इनका घर खा गई। वो मुझसे शदीद नफरत कर रही थी, कई बार मुझे धमका चुकी थी कि मैं कहीं भी जाऊं पर घर से निकल जाऊं। लेकिन अभी मेरी जान से एक और जान जुड़ चुकी थी, तभी मैं मजबूर थी। 9 माह बहुत मुश्किल से गुजरे और डिलीवरी का दिन आन पहुंचा। मेरे जेठ ने मेरे शौहर को भी फोन करके बुलाया जब मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, जो मेरे शौहर का नहीं बल्कि मेरे ससुर की शक्ल का था।
सब में सन्नाटा छाया था। जेठ ने मेरे बच्चे को प्यार किया और उसे उठाते मेरे शोहर के सामने ले गए और सर्द लहजे में पूछा, अब बताओ किसका बच्चा है? क्या अब भी ये कहोगे कि तुम्हारी बीवी बदकिरदार है? जेठ के कहने पर मेरी आंखें पानी से भर गई। मेरा शोहर सर झुका गया, उसका चेहरा सता हुआ था। जब मेरी जेठानी सामने आई और सफाकियत से जेठ से बोली, आप बताएं ये किसका बच्चा है? उनका कहना था। मेरे जेठ का हाथ उठ गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छाया जब मेरे जेठ की आवाज ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। शर्म करो, बहन है मेरी। जेठ की बात पर मैं फटी आंखों से उन्हें देखने लगी, जबकि मेरी जेठानी हंसने लगी। आ गई ना असली, उठा लाए ना अपनी नापाक खाला की नापाक बेटी को। मैंने कहा था मैं हरगिज इसे या इससे जुड़े किसी रिश्ते का ताल्लुक बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो एकदम चिल्लाए, जबकि मैं नासमझी से दिखने लगी। जब मेरे जेठ बोले, वो बदकिरदार नहीं है और मेरी खाला से भी सिर्फ गलती हुई थी। उसने तुम्हारे भाई को छोड़कर पसंद की शादी की थी और इसकी सजा उसने पाली कि जवानी से बुढ़ापे तक अपनी बहन के बगैर रही। जेठ के कहने पर जेठानी चिल्लाने लगी कि तुम अपनी खाला को कैसे माफ कर सकते हो? मैं माफ नहीं करने दूंगी। मेरे भाई को ठुकराकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी खाला ने उसे नशे पर लगा दिया। इन सब की सजा वो पा चुकी है और इस सब में मेरी कजन को बीच में मत लाओ, वो यतीम है और शरीफ भी। जेठ का कहना था कि जेठानी पहले चौंकी, फिर हंसी और जब बोली तो मजीद जान निकाल गई। उसे मेरा राज भी पता था। मुझे तो इसकी शक्ल देख के ही पता लग जाना चाहिए था, लेकिन जब मालूम हुआ कि उसकी बेटी है तो मैंने पूरी जानकारी निकलवाई। अफसोस तुम्हारी खाला ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये पहले से शादीशुदा थी और इसके शौहर ने इसे बेच दिया था। उनका कहना था कि मेरा शौहर मुझे बेयकीनी से देखने लगा। जब जेठ दरमियान में बोले, वो शादी इसके बाप ने की थी, इसने अपनी मर्जी से नहीं की थी। और दूसरी बात, मेरी कजन जैसे पाक थी, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई, उसकी गवाही की जरूरत नहीं। वो बोले तो मेरा शौहर सर झुका गया। जेठानी बाजी पलटी देख बहुत चिल्लाई कि वो किसी तौर मुझे कबूल नहीं करेंगी। तब मेरे शौहर के पूछने पर मेरे जेठ ने बताया कि मेरे अब्बा के मरने के बाद मेरी अम्मा ने उनसे राब्ता किया और उनकी मिन्नतें की कि वो मेरी जिम्मेदारी संभाल ले, क्योंकि अपने पीछे कोई सहारा छोड़ जाए। इसके लिए तब मेरे कजन ने मेरे शौहर को जबरदस्ती धमकाकर उनसे मेरी शादी करवाई। जेठानी अब भी कबूल करने को राजी ना थी, लेकिन जेठ के एक सवाल पर जेठानी के पसीने छूट गए। जब जेठ ने उनसे पूछा कि सलीम की नकली मेडिकल रिपोर्ट क्यों बनवाई, वो मुकरने लगी थी पर मुकर ना सकी। मुझ समेत मेरे शौहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जेठानी ने बताया कि उनको मेरी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन सलीम मुझे कबूल कर चुका था और खुश था। कल को औलाद होती तो मेरी जगह मजीद मजबूत हो जाती। तब उन्होंने जानबूझकर सलीम का मेडिकल चेकअप करवाया और ये बात सलीम के दिमाग में डाली कि वो बांझ है, जिसे सुनते वो दिल बर्दाश्ता होते, मुझसे मजीद अच्छे से पेश आते कि वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है। लेकिन जब मैं हामला हुई तो जेठानी का तीर निशाने पर लगा और फिर देखते देखते उनकी चाल कामयाब हो गई। लेकिन फिर सलीम आखिरी मौके पर तलाक देते देते रुक गए। मैं रोने लगी थी, वही सलीम भी जैसे पत्थर बन गए थे। उसी लम्हे कमरे में मेरी अम्मा दाखिल हुई। मैं उन्हें देखते बेइख्तियार फूट फूट कर रो दी। पहली शादी वाले हादसे के बाद अब्बा चल बसे थे। मैं अम्मा के गले लग के रोई। जब अम्मा से शिकवा किया कि वो क्यों ऐसे गायब हो गई थी, तो वो बोली कि अगर मैं इतना वक्त तुमसे दूर ना रहती तो तुम्हारा घर नहीं बच पाता, इसलिए मैंने वो घर भी छोड़ दिया था। मेरी ममता बहुत तड़पी पर मैंने जब्त कर लिया और देखो अब तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो गया। वो मेरे बच्चे की जानिब देखती खुशी से बोली। मैंने उनसे फिर शिकवा किया कि मुझसे क्यों छुपाया, मुझे सच्चाई बता देती तो वो हंसते हुए मेरी जेठानी की तरफ देखने लगी। अगर तुम कोई भी ऊंच नीच करती तो तुम्हारी जेठानी को पता चल जाता, पर मुझे हैरत हुई वो चालाक निकली। मेरी जेठानी की तरफ देखते कहा और अम्मा अस्पताल से मुझे अपने साथ ले गई। 2 दिन बाद ही शौहर ने घर आकर मुझसे बहुत माफी मांगी और मुझे साथ ले गया। जेठानी का रवैया मेरे साथ अब भी बहुत बुरा है, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। अम्मी से भी मिलती रहती हूँ। जिंदगी